let's see how to apply the moment distribution method for the analysis of continuous beams. So let's see the steps quickly, the procedure for moment distribution method, and we will be discussing them in detail while solving the problems. So in the analysis of continuous beams by moment distribution method, the following steps may be taken. Assuming all the ends are fixed, the fixed end moments are calculated. The same step we have done for slope deflection method also. Calculation of fixed end moments initially, and we already know the standard equations for the fixed end moments. You can refer that. Next is a calculation of distribution factors for all the members meeting at a joint. So we already know that the distribution factor is equal to stiffness of a member divided by sum of the stiffness values of all the members meeting at that joint. So by that equation we have to calculate the distribution factors. Then in the third step we have to balance a joint by distributing the balancing moment. So the fixed end moment should be distributed according to the distribution factors. So in the next step, carry over half the distributed moment to far ends. We have to carry the moment at a joint to the other. That is, half of the moment should be carried from one joint to the other. That will be done in the fourth step. Then we have to repeat the steps 3 and 4 till distributed moments are negligible. We have to continue the iteration process until the distributed moment values are negligible. Then sum up all the moments at a particular end of the member to get the final moment. Then we have to add all the moments. So let's move to one problem. Analyze the continuous beam shown in figure and draw the bending moment diagram. So this is a beam, a continuous beam having 3 spans, A, B, B, C and C, D. 3 span ഉണ്ട്. And just see the loads. 60 kilonewton at a distance 4 meter from A. Then the span BC is carrying a UDL 20 kilonewton per meter, and at the middle of the span CD there's a concentrated load of 30 kilonewton. So first step, എന്താണ് നമ്മുടെ first step? Calculation of fixed end moments. So MFAB is equal to minus WL square, MFAB is equal to minus WAB square by L square, because the load is acting at a distance 4 meter from A and 2 meter from B. So MFAB is equal to minus AB square by minus WAB square by L square. So apply the values of A and B. Then MFBA is equal to WA square B by L square. A is equal to 4 meter and B is equal to 2 meter. So and W is equal to 60. So W A square B by L square. So MFBA is equal to 53.33 kilonewton meter. And in the case of MFBC is equal to minus WL square by 12 at the left end, and it is WL square by 12 at the right end. So MFBC is equal to minus 20 into 3 square divided by 12 is equal to minus 15 kilonewton meter, and MFCB is equal to 15 kilonewton meter. And MFCD, for the span CD the load is acting at the center mid span, so MFCD is equal to minus WL by 8. So minus 30 into 8 by 8 is equal to minus 30 kilonewton meter, and MFDC is equal to WL by 8, which is equal to 30 kilonewton meter. So this is a calculation of fixed end moments. Now we have to go for the calculation of distribution factors. So first of all we have to write down the joints. ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫോമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The first column is for the joints, and the second column for the members connected to that joint, and the third column
we'll be calculating the stiffness for each member, and in the fourth column sum up the stiffnesses of members at one particular joint. Then distribution factor is equal to stiffness of a particular member divided by the sum of stiffnesses of all the members joining at that joint. For each member we have to calculate the distribution factors. So here our joints are joint B and C. കാരണം ബിയിലും സിയിലും രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. In the case of B, BA and BC are the members. For joint C, CB and CD are the members. ഇനി എയും ഡിയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ 1 ആണ്. സിംഗിൾ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ എയിൽ എ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുപോലെ ഡിക്ക് ഡി സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ആവും. സോ ഹിയർ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ബിയും ജോയിൻറ്റ് സിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് വീതമുണ്ട്. So for B the members are BA and BC. For C the members are CB and CD. So now we know the equation for stiffness. Stiffness is equal to 4EI by L. So for member BA 4E into I by L ആണ്. അപ്പം I എന്ന് പറയുമ്പോൾ member BA ൻ്റെ കേസിൽ I എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 I ആണ്. So that should be included. And the length is L. L is equal to 6 meter. So here 4E into 1.5 I by 6 is equal to EI. EI is the stiffness of member BA. And for the member BC, 4EI by L. So 4E into I by 3. 3 is the length of the member. And stiffness is equal to 1.33 EI. And sigma k is equal to add the stiffness of both the members. EI plus 1.33 EI is equal to 2.33 EI. So now the stiffness of member BA is equal to EI divided by 2.33 EI is equal to 0.429. Stiffness of a particular member divided by stiffness sum of all the stiffnesses of members joining at that joint. And for member BC it is 1.33 EI divided by 2.33 EI, which is equal to 0.571. So next is for the joint C. The members are CB and CD, and the stiffness values ഇവിടെ BCയും CBയും same member ആണ്. So the stiffness values are same. And for CD it is 4E into 2I by 8. 8 is the length and 2I is the moment of inertia. So 4EI by L is equal to EI again. And the sum of the stiffnesses 1.33 EI plus EI is equal to 2.33 EI. And again the stiffness values are for BC it is for CB it is 0.571. And for CD it is 0.429. So this is about the calculation of distribution factors for various members. So next we have to distribute the moments. അതിനൊരു വലിയ ടേബിൾ ആണ് നമുക്കുള്ളത്, മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന ടേബിൾ. സോ മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ടേബിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കാം. So here first of all we have to write the joints. A, B, C, D are our joints. Now we have to write the distribution factors for joints. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം B എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിന് രണ്ട് പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ for member BA and BC വരും. ആൻഡ് Cനെ രണ്ട് പാർട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ CB and CD are the members. ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയത് BA ൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ആണ്. റൈറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് BC എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ആണ്. Similarly for member CB the distribution factor is written in this column, in this box, and for CD the distribution factor is written
in the right box of CD. So joints എഴുതി, distribution factors എഴുതി. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ താഴെ നമുക്ക് 1 എന്നിടാം, ഡിന്റെ താഴെ 1 എന്നിടാം. ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Now the next row is the fixed end moments. So you have to write the fixed end moment values for each joint. നമ്മൾ MF AB എവിടെ എഴുതും? എന്റെ നേരെ താഴെ എഴുതും. MF BA എന്ന് പറയുന്നത് ബിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതും, ബിക്കോസ് BA ആണ്, MF BA ആണ്. സോ ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ്. So MF BA should be written here. Then MF BC എവിടെ എഴുതണം? ഇവിടെ എഴുതണം. MF CB is written here, and MF CD is written on the right side of C and MF DC value. So fixed end moments എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Joints എഴുതി, distribution factors എഴുതി, മൂന്നാമത് എഴുതിയത് fixed end moments ആണ്. So in the next step we have to calculate the balancing moments. Balancing moment എഴുതുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക, fixed end momentൽ balancing moment എഴുതാൻ പാടില്ല. So balancing moment should be written for joints B and C. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാലൻസിങ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കാം. ഒരു മൊമെന്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനുള്ള മൊമെന്റ് കൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. അതായത് പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ് കൊണ്ടാണ്, അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റിനെ, ജോയിന്റ് ബിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം, അതേ സമയത്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയും വേണം. അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്, ജോയിന്റ് ബിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 53.33 മൈനസ് 15 ആണ് അല്ലേ. സോ 53.33 മൈനസ് 15 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 38.33 ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് by multiplying with the distribution factors. So 53.33 minus 15 is equal to 38.33. So 38.33 multiplied by 0.429 which is equal to 16.44. ആ മൊമെന്റിന്റെ നെഗറ്റീവ്, സോ മൈനസ് 16.44 ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്, അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ബാലൻസിങ് മൊമെന്റ്. സോ ഹിയർ ഫോർ ജോയിന്റ് ബി ദ ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് ഇസ് 53.33 minus 15 which is equal to 38.33. So 38.33 multiplied by 0.429 is equal to 16.44. പോസിറ്റീവ് 16.44 ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് 16.44 ആണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ് ഫോർ സ്പാൻ ബി എ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. സോ ഫോർ ദ സ്പാൻ ബി സി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 53.33 minus 15 is the total effective fixed end moment. So that multiplied with the 0.571, the distribution factor. 53.33 minus 15 is equal to 38.33. So 38.33 multiplied by the distribution factor 0.571 is equal to 21.89. Positive 21.89. So negative of that moment will balance the effective moment. So minus 21.89 is the balancing moment for span BC. Is the calculation of balancing moment clear? So balancing moment is equal to negative of in bracket distribution factor into total fixed end moment. So let's go for the calculation of balancing moment for joint C.
Now 15 minus 30. Joint സിയിലുള്ള ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 മൈനസ് 30 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 15 അല്ലേ. 15 മൈനസ് 30 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 15 ആണ്. സോ മൈനസ് 15 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 0.571 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് 15 ഇൻറ്റു 0.571 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 8.57. സോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനിലുള്ള 8.57 ആണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ്. അതുപോലെ സി ഡിക്ക് 15 മൈനസ് 30 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 15. സോ മൈനസ് 15 ഇൻറ്റു 0.429 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 6.43. സോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6.43. So balancing moment is equal to negative of distribution factor into total fixed end moment. So അത്രയും ചെയ്ത് ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് COM, ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്ര സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞു. ജോയിൻസ് എഴുതി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി, ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് എഴുതി. ഒരു തവണ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തു. ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു തവണ ബാലൻസ് ചെയ്തു. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാരി ഓവർ ആണ്. ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യണം മൊമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എത്ര മൊമെൻ്റ് ആണ് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യേണ്ടത്? ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ പകുതിയാണ് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഒരു ജോയിൻറ്റ് ബിന്ന് എയിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫാണ്. സോ മൈനസ് 16.44ൻ്റെ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് 8.2 ആണ് ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് ബിന്ന് എയിലേക്ക് വരിക. അതുപോലെ ബിന്ന് സിയിലേക്കും പോകണം. മൈനസ് 21.89 എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് 10.95 ആണ് സിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കും പോയി, ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കും പോയി. മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇനി സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകണം, സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കും പോകണം. സോ സിയിലുള്ള ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് 8.57 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 4.29 സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി. ഇനി സിയിൽ നിന്ന് ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡിയിലേക്ക് പോകണം. സോ 6.43 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 3.22 ഡിയിലേക്ക് വന്നു. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കേസ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എയും ഡിയും ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സ് ആണ്. അവിടുന്ന് അതിൻ്റെ ഫാർ എൻഡ്സ് ജോയിൻസിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്ത് പോവില്ല, അതിനകത്തേക്ക് വരിക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോയി, സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് പോയി, പക്ഷേ ഡിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കും ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ എയിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടേക്കും ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യില്ല. സോ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജോയിൻസ് എഴുതി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി, FEM ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എഴുതി, എല്ലാ ജോയിൻറ്റിനുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എഴുതി. ഇനി ബാലൻസിങ് ചെയ്തു. ജോയിൻറ്റ് എയും ഡിയും ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്പാൻ BA BC CB CD ഇത്രയും സ്പാനിന് ബാലൻസിങ് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തു. ക്യാരി ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫാണ്. അതായത് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക്, ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക്, സി ടു ബി ദെൻ സി ടു ഡി. ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജോയിൻറ്റിലേക്ക് ഹാഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് വിൽ ബി ക്യാരിഡ് ഓവർ. അതാണ് ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത്. ഇനി വീണ്ടും ഈ സ്റ്റെപ്സ് ബാലൻസിങ് ആൻഡ് ക്യാരി ഓവർ, ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗ്ലിജിബിൾ ആവുന്നത് വരെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ബാലൻസിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഓരോ ജോയിൻറ്റിലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള മൊമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഒരു സൈക്കിൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ്, ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിനാണ്. അപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സിലുള്ള
മൊമെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ബാലൻസിങ് ചെയ്യാൻ എയിലുള്ളത് എ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 - 8.22 ആണ്. അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, എ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ്. ഇനി ബിയിലുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4.29 ആണ്. ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കാൻ കാരണം എയിൽ നിന്ന് ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻ്റ് ഒന്നും വരാത്തത് കാരണമാണ്. ഇവിടെ വാല്യൂ ഉള്ളത് സിയിൽ നിന്ന് ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻ്റ് വന്നത് കാരണമാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4.29 ആണ്. എ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് ബിയിലുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4.29 ആണ്. സോ 4.29 ഇൻറ്റു 0.429 which is equal to 1.84. അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള -1.85 ആണ്, 84 ആണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ്. സോ ഹിയർ എങ്ങനെയാണ് ഈ -2.45 വന്നത്? 4.29 ഇൻറ്റു 0.571 which is equal to 2.45. So negative of that is equal to -2.45. അതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ്. സോ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മൊമെൻറ്റ്സ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ്സിനെ വീണ്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എഴുതുക. അതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സൈക്കിൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -10.95 ആണ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ്. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഡി ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിയിൽ നിന്ന് ക്യാരി ഓവർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. സോ ദ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് at the joint C is -10.95. So 10.95 into 0.571 അതാണ് 6.25. Okay, so the moment present, total moment present at that joint into distribution factor, അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അഗെയിൻ നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ്. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് -10.95 into 0.429 into -1 is equal to 4.70. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ്സ്. സോ ഇനി വീണ്ടും ഈ ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ്സിനെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യണം. ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോകണം, ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് പോകണം, സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കും പോകണം. പക്ഷേ എയിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വരില്ല, ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സ് ആയത് കാരണം. സോ ബി ടു എ -1.84ൻ്റെ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള -0.92 ആണ് പോകേണ്ടത്. ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ ഇസ് ഹാഫ്. സോ ബി ടു സി ഇറ്റ് ഇസ് -2.45 divided by 2 -1.23. From C to B 6.25 divided by 2 3.13. From C to D 4.7 divided by 2 2.35. So the next step of carryover is also completed. So ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിളിൽ ചെയ്തത്, ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻറ്റ്. So up to this we have completed 2 cycles of moment distribution. So in the first cycle, from the fixed end moment we have found the balancing moment, then carried it over to the other joints, then again the remaining moment is again balanced, then carried over to the next joints. So in the next cycle, ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ ബാക്കിയുള്ള മൊമെൻറ്റ്സിനെ again we have to balance and then carry over. So നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സൈക്കിളിൽ ബാക്കിയുള്ള മൊമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. So this is the moment now remaining in the joints. 0.92 is the moment at A. At joint B, the total moment is 3.13. At joint C, the total moment is -1.23. And at joint D, it is 2.35. Now we have to calculate the balancing moments for these moments. But remember, we don't have to
balance the moments present at the fixed ends. So എയിലും ഡിയിലും ബാലൻസിങ് മൊമെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. So 3.13 is the total moment present in the joint B. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്തത് കാരണം സിയിൽ നിന്ന് എയിൽ നിന്ന് ക്യാരി ഓവർ ഒന്നും വരാത്തതാണ്. ഇത് സിയിൽ നിന്ന് ക്യാരി ഓവർ വന്ന മൊമെന്റ് ആണ്. So the total moment is 3.13. So minus 3.13 into 0.429 is equal to minus 1.34. That is the balancing moment at BA. And for BC it is minus 3.13 into 0.571, which is equal to minus 1.79. So for joint C, the total moment is minus 1.23, as E side blank aanu because from D to C no carryover moment has come. So minus 1.23 is the total moment at C. So 1.23 into 0.571, 0.7 is the balancing moment here for CB. And for CD it is 1.23 into 0.429, which is equal to 0.53. So this is about the next step of balancing. So again we have to do the carryover. So from B to A, B to C, C to B and C to D, half the moment should be carried. So minus 1.34 divided by 2, minus 0.67 to A. Then from B to C, minus 1.79 divided by 2, minus 0.9. From C to B, 0.7 divided by 2, 0.35. Then from C to D, 0.53 divided by 2, 0.27. So with this our third cycle is also over. So 3 cycles we have completed. Then we will go for one more cycle. So calculate the balancing moments for the remaining moments. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എയിലുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.67 ആണ്. അതിനെ ബാലൻസിങ് ചെയ്യേണ്ട, ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ്. ബിയിലുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.35 ആണ്. അതിനെ ബാലൻസിങ് ചെയ്യണം. minus 0.35 into 0.429, which is equal to minus 0.15, which is written here. Minus 0.35 into 0.571 is equal to minus 0.2, which is written here. And at C the total moment remaining is 0.9. So 0.9 into minus 0.9 is the remaining moment. So 0.9 into 0.571 is equal to 0.51 to be written here. So 0.9 into 0.429 is equal to 0.39 is the balancing moment for CD. So at D we don't have to balance the moments. Now one more balancing moments, one more set of balancing moments are calculated. Now we have to carry over. So next we have to carry over half from B to A, half of the moment from B to C, from C to B also half, then from C to D 0.39 divided by 2, 0.2 should be carried. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സൈക്കിളും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. മൊത്തം 4 സൈക്കിൾസ് ഇവിടെ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബാലൻസിങ് മൊമെന്റും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു ബാലൻസിങ് മൊമെന്റും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. 0.26 ആണ് ബിയിൽ ബാക്കിയുള്ള മൊമെന്റ്. എയിൽ ബാക്കിയുള്ള മൊമെന്റ് minus 0.8 ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട. 0.26 ആണ് ബിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So minus 0.26 into 0.429 is equal to minus 0.11 ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So minus 0.26 into 0.571 which is equal to minus 0.15 and also minus 0.1 is the total moment at the joint C. So that should be balanced. So 0.1 into 0.57 is equal to 0.06 is written here.
0.1 into 0.429, 0.04 is written here. So now if you see the balancing moment values, ഈ ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മളോട് എപ്പോഴാണ് ഐട്രേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്? when the balancing moment values are negligible. ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻറ്റും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഒരു സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നോക്കി. അപ്പോൾ വാല്യൂസ് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വാല്യൂസ് ആണ്, നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. സോ വി ആർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ ഐട്രേഷൻ. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ടേബിളിൽ വേണ്ടത്. എപ്പോഴാണോ കുറച്ച് സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു തവണ ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് എഴുതി നോക്കുക. അപ്പം അത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഐട്രേഷൻ ദെയർ. So our moment distribution table is completed. So now we have to find out the final moments by adding up all the moments at joints. So at A എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have to add all these moments and write the final moment value. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്, വിട്ടുപോയതാണ്. -36.56 ആണ് വാല്യൂ. And here the total moments are 33.45. So add all the moments here. 53.33 minus 16.44 minus 1.84 minus 1.34 minus 0.15 minus 0.11. So add all these moments and finally we are getting 33.45 kilonewton meter. And for BC, the joint moments, add all the joint moments. For C, joint C also, add the moments and write down the final moments in the last row of our table. ഇത്രയാണ് moment distribution table. Next is the bending moment diagram. Bending moment diagram എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്രീ മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം, ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ്, എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂസും ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരക്കേണ്ടത്. സോ എ ബിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രീ മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഇസ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് മാക്സിമം ഓർഡിനേറ്റ് അണ്ടർ ദ ലോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു WAB/L. So 60 into 4 into 2 by 6, 80 kilonewton meter. That is a free moment at the under the load. So next free moment diagram for BC is a symmetric parabola, UDL ആയത് കാരണം, and the maximum ordinate at the midspan is WL square by 8, 20 into 3 square by 8. So this is the free moment diagram for BC. Then for CD, our free moment diagram is again a triangle because the load is acting is a concentrated load at the midspan. So the maximum ordinate is WL by 4, 30 into 8 by 4, 60 kilonewton meter. So all the free moment values are to be marked, and then you have to mark the end moments. ഓരോ ജോയിൻറ്റിലുള്ള എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്ത് വരക്കുക, ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, അതേസമയത്ത് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഈ ഒരു പോർഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഈ ഒരു പോർഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് മൊമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 36.56 ആണ്. 36.56 അത് 33.45 ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരക്കുക. പിന്നെ 17.91 ജോയിൻ ചെയ്ത് വരക്കുക സിയിലുള്ള മൊമെൻറ്റ്. പിന്നെ ഡിയിലുള്ള 36.04 ജോയിൻ ചെയ്ത് വരക്കുക. സോ ദീസ് ആർ അവർ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഫോർ ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ, 36.04 പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു പോർഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഈ ഒരു പോർഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഈ ഒരു പോർഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. So that's all about the first problem in the analysis of beams using moment distribution method.